ओम शांति 25 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें महावीर अट तुमको मायार तोफान को डरिबार नहीं। एकमात्र बाबा व्यतीत अन्य काहार कथा को खातिर न करी पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। तुम्हें महावीर अट तुमको मायार तोफान को डरिबार नहीं। एकमात्र बाबा व्यतीत अन्य काहार कथा को खातिर न करी पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। प्रश्न पिलामानक भितरे केउ साहस स्थायी रहिले बहुत उच्च पद प्राप्त करि परिबे। पिलामानक भितरे केउ साहस स्थायी रहिले बहुत उच्च पद प्राप्त करि परिबे। उत्तर श्रीमतरे चाली पवित्र हेबार साहस। केते भी हंगामा हेउ अत्याचार सहिबाकु पड़ू किंतु बाबा पवित्र हेबार जो श्रेष्ठ मत देइछंती सेथिरे निरंतर चालू थाओ तेबे बहुत उच्च पद प्राप्त करि परिबो। कौनसी कथारे डरिबार नाही। जहा सबु हेउछि किछि भी नुआ कथा नुही। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। यह भक्ति मार्गर भक्त मानकर गीत। ज्ञान मार्गरे गीत आदिर किछि दरकार नहीं। कारण गायन अछि बाबांक ठारू आमको बेहद्र वर्षा मिलुछि। भक्ति मार्गर जो रीति नीति अछि ताहा एथिरे आसीब नाही। अन्य मानकु सुनाइबा पाई पिला माने कविता आदि लेखुछंती जहार अर्थ को मध्य जे पर्यंत तुमी न बुझाइछ से पर्यंत केही बुझी पारिबे नाही। एबे तुम मानंकु बाबा मिलिछंती तेणु खुशीर पारद चढ़िबा उचित। बाबा तुम मानंकु 84 जन्मर कहानी एवं चक्रर ज्ञान मध्य देइछंती तेणु खुशी हेबा दरकार जे आमे वर्तमान स्वदर्शन चक्रधारी होइछु। बाबांक ठारू विष्णुपुरीर वर्षा नेउछु। कुहा जाय निश्चय बुद्धि विजयंती। जेउ मानकर निश्चय थिबो से माने सत्य जुग को तो निश्चित जीवे। तेणु पिला माने सर्वदा खुशी रे रहिबा उचित। बाबा को अनुकरण करिबा उचित। पिला माने जानिछंती निराकार बाबा जेबे ठारू एहांक शरीर रे प्रवेश करिछंती सेबे ठारू बहुत हंगामा होईछि। पवित्रता को नहीं बहुत झगड़ा होईछि। पिला माने बड़ होई गले कुहंती जल्दी विवाह कर। बाहागर बिना किपरि काम चलिबो। मनुष्य माने गीता पढ़ुचंती किंतु किछि बुझु नाहंती। गीता पढ़िबार अभ्यास सबुठारु अधिक बाबांकर थिला। गोटिए दिन भी गीता पढ़िबा छाड़ू नथिले। जेतेबेले जानिगले जे गीतार भगवान शिव निशा चढ़ीगला मु तो विश्वर मालिक हेबी एहा तो शिव भगवान वाच अटे। पुणी पवित्रता उपरे बहुत गंडगोल हैला। तेबे एथिरे बहादुर हेबा दरकार। तुमे ही महावीर महावीरणी अट। तुम मानकु जनक व्यतीत अन्य काहार चिंता नहीं। पुरुष माने हेले रचयिता। जदि रचयिता निजे पावन हेबे तेबे रचना को मध्य पावन करिवे। बास एही कथा उपरे अनेकंकर झगड़ा हैला। बड़ बड़ घरर कन्या माने मध्य कौनसी कथार चिंता न करी घरु बाहरी चली आसिले। जहार भाग्य रे नाही से माने एक कथा को बुझिबे किपरि। जदि पवित्र रहिबाकु चाहुच तेबे रुह नचेत निजर व्यवस्था कर। किंतु एथि पई सेतिके साहस दरकार ना। बाबांको सम्मुखरे केते हंगामा हैला। बाबांको केबे व्यथित हेबार देखिछ। अमेरिका पर्यंत खबर कागज रे बाहरिला। एहा कौनसी नुआ कथा नुही। एहा तो कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला। एथिरे डरिबार कौनसी कथा नाही। आमको तो बाबांक ठारू वर्षा नेबार अछि। निजर रचना को मध्य रक्षा करिबाकु हेबो। बाबा जानिछंती सारा रचना वर्तमान पतित होई जाइछि। मोते ही समस्तंकु पवित्र करिबाकु हेबो। बाबांकु समस्ते डाकुछंती हे पतित पावन लिबरेटर आस। तेबे तांकु दया आसुछि कारण सी दयालु अटंती ना। बाबा बुझाउछंती पिला माने किछि भी कथा हेउछि डर नाही। जदि डरिब तेबे एते उच्च पद प्राप्त करि परिब नाही।
ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଆସି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପତିତ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଏକଥାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଦିନେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଲୌହ ଯୁଗ। ଏହା ତ ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟ କରିଛ, ପୁଣି ହରାଇଛ। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। 21 ଜନ୍ମ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହୁଛ, ଯାହାକୁ 21 ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା କିଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କେତେ ଢେର ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଘରେ ବି ରଖିପାରିବ ନା, ପରନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଥବା ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ଏକା କଥା ନା। ତେବେ ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୀର ବର୍ଷା ମିଳିଯିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛୁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। ଏସବୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଜାକଜମକ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହି ବିମାନ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ନେଇ କରି ଯିବେ। ସେଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ବିମାନ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେବ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେଠାରେ ସୁଖ ଦେବ। ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ହେବା ଉଚିତ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେବେ। ଗାଳି ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମିଳିଛି। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗାଳି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଳି ତ କଳି ଯୁଗରେ ଖାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମର ଯେଉଁ ରୂପ ଅଛି ତାହା କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମଝିରେ ପୁଣି କେବେ ସେହି ରୂପ ହେବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଚେହେରା ବଦଳୁଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। 84 ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚେହେରା ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେହି ସେହି ଚେହେରା ପୁଣି ନେବ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ମମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଚେହେରା ବଦଳି ପରଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚେହେରା ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଏବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନୂଆ, କଥା ମଧ୍ୟ ନୂଆ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତେବେ କିଛି ବୁଝିବେ। ବାକି ମହାବୀର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କେତେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ହଲଚଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ କାହାର ହେଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମହାବୀର ମାନେ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି, ଯଦି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ନର୍କର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ତାକୁ ଦେଖି ପୁଣି ମତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କରିପାର। ବହୁତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ତାପରେ କେହି ନା କେହି ବାହାରିଗଲେ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ଏହି କଥା ପଚାରୁଛ? ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଯାଇ ବିବାହ କର। ଆଚ୍ଛା, ଧରିନିଅ ଯଦି କାହାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ପତି ତୁମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲେଖାଇ ନିଅ। ଯଦି ତୁମେ ମାନୁଛ ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର, ତେବେ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। କାମ ବିକାରର ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିତ୍ରରୁ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନାରାୟଣ କ'ଣ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ କ୍ଳାନ୍ତିର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏକଥା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଦରଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେହି ଫଟୋରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ଏସବୁ କଥାରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ନିଶା ରହୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ବୈରାଗୀ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ବାବା ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଏବେ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ପତିତ ପାବନ, ସବୁ ସୀତାମାନଙ୍କର ରାମ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାପନ କର୍ତ୍ତା। ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛି। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବା ବେହଦ୍ର ରଚନାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏହି ତନ ମନ ଧନ ସବୁ ତୁମର। ତୁମେ ଆମର ବାବା ବି ଅଟ, ତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ। ଦେଖ ତାଙ୍କର ମହିମା କେତେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। କଳି ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ସେହି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଲଢ଼େଇ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସାହସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ସାହସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି କଥାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କଥାରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ଅନୁଭବ କରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେପରି କେହି ସାଧା ରାସ୍ତାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର ପାଲଟିଯାଏ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଖରୁ କେବେ ବି କାରଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯେପରି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହି ଡାକ୍ତରଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ହିଁ ମୋତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଏମିତିରେ ଡାକ୍ତର କେତେ ବି ଭଲ ଔଷଧ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ତେବେ ସେହି ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ପରମାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆଧାରରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ବାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଅର୍ଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଜାଣିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଦାସୀ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏହି 5 ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛିତ ସୁଖ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ହୀରାନୀଳାର ଗହଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଥିବା ବେଳେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହେଉଛି? ସେମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ପରମାର୍ଥକୁ ଭୁଲି ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୌକିକ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ରୂପରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବାହାର କରି ନିର୍ବିକାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପରମାର୍ଥ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର ଆପେ ଆପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।